नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम शिवार्षभानुविदेवी द्वैताय कृपात् कृष्ण संबंध विज्ञानदायिनी प्रभवेन माधुर्योज्ज्वल प्रेमाद्रो श्रीरूपानुगभक्तिदो श्रीगौरकरुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप्रसिद्धान्तदन्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बभिपदं भुजायते नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौरायते गौरवाविर्भावभूमिस्थं नित्येष्टसज्जनप्रियो वैष्णव सार्वभौमश्री जगन्नाथाति वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो संकर्षणकारणदोषाय गर्भदोषाय च पयद्दिश शेषस्य जस्वांसकलास नित्यानन्दपुरां शरणं नमस्ते नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं नाम्नि गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदमतिर्गति मदसर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदनमो दिग्गजवृन्दारण्यकल्पद्रु श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्थं श्री श्रीराधा शिलगोविन्ददिव्यं पृष्ठलिपिसेवमानस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटो स्थितो कर्षणवेणुशरणे गोपी गोपीनाथ श्री अस्ति वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वो सिटिंग करो, बैठो इधर। किसान जी हेलो, हरी बोल, इधर में बैठो। हरे कृष्ण। जय हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधे। हरि बोल राधे। हरे कृष्ण। हरि बोल। जय राधे। तो बड़ो है। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। जय राधे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भूपति सद्म। श्री गुरु चरण पद्म केवल भूपति सद्म। बंदो मुनि सबो माते, बंदो मुनि सबो हर बंदो मुनि सब माते, बंदो मुनि सब हर जानो तो शादे भाई हे भोरिया प्रसादे भाई हे भोरिया कृष्ण भक्ति हर कृष्ण भक्ति गुरु पद्म बाको चित्त से कोरिया को पुरी हो मई आशा
Sodare amare
দ্বৈত গদাধর শিবসদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ গৌরিতানন্দ শ্রী রাধর শিবসদি গৌর ভক্ত শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ নিতাই গৌর নাম আনন্দের ধাম যেই জন নাহি নিতাই গৌর আনন্দের ধাম যেই জন নাহি নিতাই গৌর নাম আনন্দের জয় জন নাহি নিতাই গৌর আনন্দের জয় জন নাহি আর তারি যমুনা ধরে লয়ে যায় 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 নরক ডুবায় কাল
না তাকে কোথায় নিয়ে যায়? নরক। তারে যমরায় ধরে লয়ে যায় নরকে ডুবায়ও তাই, যিনি নিতাই গৌর নাম করে না। তারপরে কি বলছেন রতন দাস ঠাকুর? তুলসীর হাত না পরে যে জমালয় বাসতা, তুলসীর হাত না পরে যে তুলসীর হাত না পরে যে জমালয়ে বাসতা, তুলসীর হাত না পরে যে জমালয়ে বাসতা, আর তিলক ধারণ না করে না করে যে না করে বিধান তুলসীর হার না পরে যে সার জমালয়ে বাসতার। যারা তুলসী ধারণ করে নাই তারা কোথায় যাবে? জমালয়ে। আর তিলক ধারণ না করে যে জন, যারা তিলক নেই কপালে, তিলক ধারণ না করে যে জন বৃথায় জনমতা, মানে জনমটাই বিফলে বলছেন লোচন দাস ঠাকুর। যারা তিলক ধারণ করে না। আচ্ছা ফ্যানটা বন্ধ হয়ে গেল। আচ্ছা, তাই তিলক ধারণ না করে যে জন বৃথায় জনমতা, যারা তিলক ধারণ করে না তাদের জীবন বৃথাই বলছেন লোচন দাস ঠাকুর। তারপরে কি বলছেন? নালয় হরি নাম বিধি তারে পামর পাষণ্ড মতি, নালয় হরি নাম বিধি তারে পামর পাষণ্ড মতি, বৈষ্ণব সেবা না করে যে জন, বৈষ্ণব না করে যে জন, ও বৈষ্ণব সেবা না করে যে জন, বৈষ্ণব না করে যে জন, কি হবে তাহার গতি, কি হবে তাহার গতি, নালয় হরিনাম বিধি তারে বাম পামর পাষণ্ড মতি। যারা হরিনাম করে তাকে পাষণ্ড বলেছে, যারা হরিনাম করে না তাকে পাষণ্ড বলেছে। আর বৈষ্ণব সেবন না করে যে জন, কি হবে তাহার গতি? যারা বৈষ্ণব সেবা করে না তাদের গতি কি হবে? তাই ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, যে গৃহেতে বৈষ্ণবের সমাগম হয় না, যে গৃহেতে বৈষ্ণবের পদার্পণ আগমন হয় না, সেই গৃহে যে সমস্ত ব্যক্তি বর্তমান আছেন এবং যারা পূর্ববর্তী জেনারেশন আসবে, তাদের প্রত্যেকের মন বলছেন খর্বাকৃতি হয়ে যায়, কর্কশ ভাষী, যেখানে বৈষ্ণবের সমাগম নেই। তাই বলছেন লোচন দাস ঠাকুর, বৈষ্ণব সেবন না করে যে জন, কি হবে তাহার গতি। নাকি এই জন্য প্রত্যেকে বৈষ্ণব সেবা করা ভাই, ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা। নাকি বৈষ্ণব সেবা ব্যতীত কেউ নিস্তার পায় না, এই জন্য বৈষ্ণব সেবা করতে গিয়ে করতে হবে। তারপরে কি বলছেন? হরিনাম তো করবো ঠিকই, লোচন দাস ঠাকুর
পরের লাইনে বলছেন গুরু মন্ত্র সার করো এইবার ব্রজেতে হইবে গুরু মন্ত্র সার করো এইবার ব্রজেতে যারা গুরু মন্ত্র নিয়েছে শাস্ত্রী বলছেন যারা গুরু পদাশ্রয় করেছেন তারা প্রত্যেকে রাধা কিঙ্করী দাসী রূপে পরিণত হয়ে গেছে। গুরু পদাশ্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে দাসী কে শাস্ত্রী বলছেন যে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়, অপ্রাকৃত দেহ তার চিদানন্দময়। এই যে বৈষ্ণব দেহ যারা তিলক করেছেন, যারা হরিনাম করছেন, প্রসাদ সেবা করছেন, এই বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়, অপ্রাকৃত দেহ তার চিদানন্দময়। দীক্ষা কালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসমর্পণ। এই দীক্ষার সময় প্রত্যেকে আমরা গুরুপাদ পদ্মে কি করেছি, নিজেকে দিয়ে দিয়েছি, সমর্পিত করে দিয়েছি। আর সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসমর্পণ। যতক্ষণ না আমরা গুরুপাদ পদ্মে নিজেকে সমর্পিত না করতে পারছি, ততক্ষণ কৃষ্ণ আমাকে নিজের মনে করবে না, নিজের মনে করবে না। সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত দেহ তার চরণ ভজ। যখন সে সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের চরণে সমর্পিত হয়ে যাবে জীব, তখন কি করবে, তখন সে চিদানন্দ হয়ে। এই জন্য ভগবানের সেবা করতে গেলে আগে কি হবে, শুদ্ধ পবিত্র হতে হবে ভগবানের সেবা করতে গেলে। নাহলে সব খাবো ভগবানের সেবা করবো তা হবে না, নাকি? ওটা খিচুড়ি ধর্ম হয়ে যাবে। খিচুড়ি সব খাবো, ধর্ম করবো, হরিনাম করবো, সব খাবো, চাও খাবো, পানও খাবো, বিড়িও খাবো, গাঁজাও খাবো, সবই খাবো, হরিনাম করবো। মাছলি সবই খানা চাই, সব খাও, হরিনাম করো, কে আয়, নাকি? এসব করলে ছলকপটতা ধর্ম চলবে না, বৈষ্ণব ধর্মে। এই জন্য আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব হতে গেলে বহুত কিছু রেস্ট্রিকশন আছে, অনেক কিছু পরিত্যাগ করতে হবে। ঠিক দীক্ষা নেওয়ার সময় গুরুদেব বলেছেন, বাবা এইসব নেশা করা যাবে না, এমনকি চাও খাওয়া যাবে না গৌড়ীয় বৈষ্ণব হতে গেলে। এমনি সাধারণ কোনো সহজে হতে গেলে খেতে পারে, ওটা ছাড় আছে, চাও খাওয়া যাবে। ওখানে গুরু বলে চাও খাও, তুমিও খাও, আমিও খাই, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে পানও খাও। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব হতে গেলে এগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। আমাদের গুরু মহারাজ বলতেন যে চায়ের দাস হয়ে গেলে আর ভগবানের দাস হবেন কি করে? কেউ যদি চায়ের দাস হন তাহলে ভগবানের দাস হবেন কি করে? তাই সবকিছু ছেড়েই ভগবান গোবিন্দের দাস হতে হবে। তো গুরু মন্ত্র সার করো এইবার, কোথায় বাস হবে? ব্রজে, বৃন্দাবন। যারা গুরু মন্ত্র নিয়েছেন তারা বৃন্দাবনেই বাস হবে। রজনদাস ঠাকুর বলছেন, আর তম গুণ যাবে সত্য গুণ পাবে, হইবে কৃষ্ণের তম গুণ যাবে সত্য গুণ পাবে, হইবে কৃষ্ণের লোচন বলে অনুক্ষণ গৌর গুণ গৌশুপে, লোচন বলে অনুক্ষণ গৌর এরসে রতি না হইল, এরসে রতি না হইল, কোন কালী তার মুখে, কোন কালী তার মুখে,
আমার নিজেকে দৈনতা করে কীর্তন করছেন। আমার সমান হীন নাহি সংসারে, আমার সমান হীন নাহি সংসারে, অস্থির হয়েছি পরি ভগবানে, অস্থির হয়েছি পরি ভগবানে, অস্থির হয়েছি পরি ভগবানে, অস্থির হয়েছি পরি আমার সমান নাহি সংসারে, আমার সমান নাহি সংসারে, আর কোন দেবী যোগ মায়া মরে কৃপা করি, যোগমায়ের কৃপা না হলে ব্রজবাস হবে না, পূর্ণমাসীর কৃপা না হলে ব্রজদাস হবে না, আর ব্রজে জন্মগ্রহণ না হলে কৃষ্ণকে প্রাপ্তি হবে না। বোঝা গেল? আমাদের প্রত্যেকে কোথায় জন্ম হবে জানেন? ব্রজে। সেটি পূর্ণমাসীর কৃপা চাই। পূর্ণমাসীর কৃপা হবে, ব্রজে জন্মগ্রহণ হবে, আবার বিবাহ হবে আমাদের ব্রজে। হরি বল। ব্রজেতে বিবাহ হবে, তারপরে কৃষ্ণের রূপ দর্শন হবে। কোন যুগে? চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন না, বৈবশত নামে সপ্তম মন্বন্তর অষ্টাবিংশ চতুর্থ, কি বলছেন? বৈবশত নামে সপ্তম মন্বন্তর। সেই অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দাপরের শেষে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র সব কলিযুগ দাপর যুগে আসে নাই। ভগবান কিন্তু সব কলিযুগে আসে নাই। বৈবশত নামে সপ্তম মন্বন্তর, 14 মন্বন্তরে কি এক কল্প। তো সেই 14 মন্বন্তর, বৈবশত মন্বন্তরে দাপরের শেষে ব্রজে প্রকাশ স্বয়ং ভগবান। তো সেই যুগে জন্মগ্রহণ হবে আমাদের। পূর্ণমাসী যুগের কৃপা চাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, আরে কুলদেবী জগ মায়া মোরে কৃপা করি, কুলদেবী জগ মায়া মোরে কৃপা করি, আর আবরণ সম্ভারিবে কবে ঈশ্বর, জোর করে সংসার করিয়েছেন আমাদের। শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে বাঁধি করাও সংসার। যারা কৃষ্ণ বিমুখ তাদেরকে জোর করে বেঁধে সংসার করিয়েছেন। যারা গৃহমেধি জোর করে সংসার করানো হয়েছে, আমরা কৃষ্ণ বিমুখ। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, কে করেন? যোগমায়া দেবী। এই মায়া, এই যোগমায়ারই আরেকটি স্বরূপ মায়া। এই যে বাসন্তী পুজো হলো, মায়া। মায়া পুজো কেন করেন? এই পার্থিব ভৌম সংসারের কিছু প্রাপ্তি করার জন্য। তো ভগবান মায়া সৃষ্টি কেন করলেন? এই জন্যই করলেন, যতক্ষণ না তুমি আমার শরণাগত না হবে ততক্ষণ এই মায়ার সংসারে থাকো। ওয়েটিং লিস্ট থাকতে তো হবে কোথাও জীবকে।
ভগবত প্রাপ্তি যতক্ষণ না জীব না করতে পারছে ততক্ষণ তার কোথায় থাকবে? এই 84 ক্রোশ জমি ভ্রমণ করব। তার মায়া দেবী গুণময়ী সংসারে জীবকে ভুলিয়ে রেখেছে। তাই বলছেন শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে বাঁধি করাও সংসার। যারা কৃষ্ণ বিমুখ তাদেরকে যোগমায়া দেবী বেঁধে সংসার করাচ্ছে, করো আগে সংসার টানো হবে। হ্যাঁ, তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খুব সুন্দর পদাবলী কীর্তন করেছেন। গর্ধবের মতো আমি করি পরিশ্রম, কার লাগে এত করি না বুঝিল ভ্রম। হ্যাঁ, এই গর্ধবের মতো খাটছে দুনিয়াদারি, সব দুনিয়ার লোক গর্ধবের মতো খাটছে। কেন? সংসারে ধন জন পরিবার কেহ নাই কভুকার, কালে মিত্র অকালে অপার। সে সুখের তরে তবে কেন মায়া দাস হবে, হারাইবে পরমার্থ ধন। নাকি মানুষ সেই ঘরভঙ্গুর শরীরটার জন্য অধিক কর্মস্পৃহা আর পরমার্থ ভুলে যাচ্ছে। মানুষ নিজেই জানে না কি করছে। তাই এখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখ ভাগ্যক্রমে যোগমাদেবীর কৃপা চাই। আর ভগবানকে মায়াধীশ বলা হয়েছে, তাই না? আমরা কি? আমরা মায়া বশ, ভগবান মায়াধীশ। কেন? ভগবানকে মায়া বশ বলা হয়েছে, মায়াধীশ বলা হয়েছে কেন? ভগবান কি করেন? ভগবান মায়াকে যখন ভগবান ব্রজে লীলা, বিভিন্ন যখন ভগবানের লীলা করেন ব্রজে, সেখানে মায়াকে আকর্ষিত করেন। আসো, আমাকে স্পর্শ করো, কাজ করো, বোঝা গেল? তাই ভগবান ত্রিগুণার্থী মূর্তি, ওনাকে মায়া স্পর্শ করে থাকে না। বলছেন মায়া ভগবানের কাছে যেতে ভয় পায়, মায়া। কিন্তু আমরা মায়াকে মেখে রেখেছি, এই স্পর্শ করে রেখেছি, কিন্তু ভগবান মায়াকে স্পর্শ করে। কিন্তু যখন প্রয়োজন হয় ভগবান তখন আহ্বান করেন মায়াকে। তাই বলছেন এখানে যে বৃন্দাবনে দেহস্থান তুমি যোগমায়া, তুমি কৃপা করে হি পূর্ণমাসী দেবী যোগমায়া, তুমি কৃপা করে আমাকে বৃন্দাবনে স্থান দাও। তোমারে লঙ্ঘিয়া কোথা জীব কৃষ্ণ পায়, তোমারে লঙ্ঘিয়া কোথা জীব কৃষ্ণ পায়। তোমাকে লঙ্ঘি কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না, যোগমাদেবীকে লঙ্ঘন করে। হরে কৃষ্ণ রস প্রকৃতি তোমার কৃপা,
আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। আর বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। আত্মধর্মের কথা বলছে, আত্মধর্ম। আমরা যা প্রত্যেকে বৈষ্ণব হতে চাইছি না বা প্রয়াস করছি, এটি আমাদের লাস্ট স্টেজ। সেটা তো স্বামীগণ বলছেন, কেউ মনে করবে না যে নেক্সট একটি জন্ম আছে, মনে করে নাও এটি লাস্ট জীবন। এই জীবনে ভগবত প্রাপ্তি করার আশা করে যখন লাস্ট জন্ম আছে ভাববে আবার একটা নেক্সট জন্ম আছে, তখন আবার আসতে হবে নাকি? এই জন্য শাস্ত্রে বলছেন এই ভক্তি, যে ভক্তি যাজন করার জন্য আমরা প্রত্যেকে গুরুপদাশ্রয় করেছি, আদি সমস্ত ব্রত আদি পালন করছি, এই ভক্তি যাজন তখনই ঠিক আছে মনে করবেন যে আমার ভক্তি যাজন ঠিক হচ্ছে। কখন বুঝবেন? ভক্তি পরেশ অনুভব বিরক্তি রণ্যস্ত্র চৈষ ত্রিক কাল। ভক্তি পরেশ অনুভব বিরক্তি, ভক্তি তখনই ঠিক যাজন হচ্ছে মনে করবেন যখন দেহাদির প্রতি বিরক্তি হবে। বিরক্তি ভক্তির প্রমাণ। আপনার দেহের প্রতি কতটা বিরক্তি হয়েছে, তাহলে ভাববেন ভক্তি যাজন ঠিক চলছে। কেন? ভক্তি পরেশ অনুভব বিরক্তি। ভক্তি অনুভব মানে বিরক্তি হয়ে যাবে কিসের প্রতি? বিষয়ের প্রতি। যদি দেহাদির প্রতি প্রচন্ড আসক্তি থাকে তাহলে ভাববেন ডাল মে কুছ কালা হ্যায়, ভক্তি ঠিক যাজন হচ্ছে না। হ্যাঁ, इसलिए গোস্বামীগণ বলছেন যে খুব কেউ যদি রাধারস সুধানিধি গ্রন্থ দেখে থাকেন, সেখানে খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন এই ভজন সম্বন্ধে, ভক্তি সম্বন্ধে। বলছেন খুব তো ফিটফাট আছি নাকি, ভালো প্রসাদ পাচ্ছি, হ্যাঁ ভালো প্রসাদ সেবা হচ্ছে, আর খুব তো ভালো জায়গায় ঘুরছি, খুব ভালো ভালো জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর সেই নিত্য কি? শাস্ত্রী গোস্বামীগণ ব্যাখ্যা করছেন নিত্য সেই নিত্য, নিত্য খুব করছি, প্রসাদ ভালো পাচ্ছি, এবং এমনকি খুব ভালো ভালো জায়গায় ঘুরেও বেড়াচ্ছি, ফিটফাট আছি আমরা।
তাহলে ভাববে ভজন হচ্ছে না। এই কি কথা, প্রসাদ পাচ্ছি আছি ভালো, কি আমরা ভজন কেন করি? ভজন কেন কেন সাধন ভজন কেন করছি? সুখের জন্য, ভালো হবে, সাধন সুখ হবে, হ্যাপি থাকবে জীবনটা। তাই গোস্বামীগণ বলছেন যে এটি ভজন নয়। উলুদেন সবাই দেখতে পারবো না। তাই গৌর প্রেমানন্দে সাইডটা থেকে দিয়ে না, একটু সাইডে চলে এসে দিকে চলে এসে যাই হোক আমরা কীর্তনটা সমাপ্ত। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু না, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু না, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু। বন্ধু দ্বারা সুত সুতা অবদাসীনাথ, ওই তো সম্বন্ধে তবে আমার বন্ধু দ্বারা সুত সুতা অবদাসীনাথ, সেই তো সম্বন্ধে তবে ঠাকুর বলছেন এই বন্ধু সুত সুতা সবইকে দাস দাসী, দাস দাসী সকলে, অন্য কেউ নয়। এটি কিন্তু আমাদের আত্মধর্মের পরিচয়। আমরা যে প্রত্যেকে ধর্ম পালন করছি এটি কিন্তু লাস্ট পরিচয়, এটি হবে। এই জন্য কিন্তু ভজন করছি আমরা, প্রকৃত পরিচয় আমাদেরকে জেনে নিই। ভজন কেন করছি? প্রকৃত পরিচয় কেন? এই সংসারে যে পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে এটি প্রকৃত পরিচয় নয়। তাহলে প্রকৃত পরিচয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, যিনি কমল মঞ্জুরি। যিনি কি মঞ্জুরি? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কমল মঞ্জুরি, মঞ্জুরি বলছেন। এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কীর্তনে যদি কেউ একটি লাইন যদি হৃদয়ের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করে নাই, একটি লাইন যদি ঠিক করে আমরা পালন করি, আমরা পারি, সেই মনুষ্য জীবনকে সার্থক মনে করে, সেই জীবনটাকে সার্থক মনে করব, সেই জীবনটাকে মনে করবো যে এটি একটি বৈষ্ণব হতে পেরেছে নাকি। এই জন্য বলছেন, তারপরে কি বলছেন? ধন জন কি রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া, ধন জন
এই ধন কাজ ভগবানের ধন দান গৃহদান তোমার বলিয়া আর রক্ষা করি আমি মাত্র কি সেবক। তাহলে আমরা সেবক সকলে, সেব্য বস্তু কি ভগবান। ভগবান একমাত্র ভোগ্য বস্তু, উনি ভোগ করতে পারেন, আমরা ভোগ করতে পারবো না। তাই ভক্তিপ্রিয় ঠাকুর বলছেন তোমারও কার্যের তলে উপার্জিত ধন, তোমারও কার্যের তলে উপার্জিত আর তোমার সংসার করিব তোমার সংসার করিব ইন্দ্রিয় চালনা শ্রবণ দর্শন ভোজন তোমার ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় শ্রবণ দর্শন ঠাকুর বলেছে তোমার ইচ্ছায় শ্রবণ দর্শন গান ভোজন বাসনা সবই প্রভুর ইচ্ছায় হতে হবে। শ্রবণ ভগবানের প্রীতির জন্য, দর্শন ভগবানের প্রীতির জন্য। ভগবান ভগবান দৃশ্য নাকি ভগবান দ্রষ্টা? ভগবান দৃশ্য না দ্রষ্টা? ভগবান দৃশ্য না দ্রষ্টা বলতে যে ভগবানকে যে আমি দেখে নেবো চিনে নেবো সেটি আমার ভাগ্যে সম্ভব নয়। আমাদের মতন পোড়া কপাল ব্যক্তিদের সম্ভব নয় যে ভগবানকে দেখে দিলাম। আচ্ছা তাও যদি হয় যে আমরা তো কত কত মন্দির হয়েছে, কত কত জায়গায় ভগবানকে দর্শন করছি আমরা, কিন্তু ভগবান যদি দৃশ্য হয়, ভগবানকে দর্শন করার পরেও কেন আমরা কুকর্ম করি? কি ভগবানকে দর্শন করার পর কোনো দিক কুকর্ম করতে পারবে না? তার মানে ভগবান দর্শন হয় নাই, এটি জানে। কত কত মন্দিরে যাই, কত কত দর্শন করি, তথাপি আবার কুকর্ম করি, তারপরে তার মানে ভগবান দৃশ্য নয়, ভগবান দর্শন। ভগবান আমাকে দর্শন দেন না। কখন দর্শন হবে? যখন ভগবান আমাকে করুণা করবেন, আমার ভগবানকে দর্শন করার যখন যোগ্যতা হবে, তখন আমাকে ভগবান দর্শন করিয়ে নেবেন। আমি দর্শন করতে পারবো না। আমরা যে দর্শন করছি প্রকৃত দর্শন হচ্ছে নাকি? প্রকৃত দর্শন হচ্ছে না। ভগবান তখনই দর্শন দেবেন যখন আমি সাধন সিদ্ধা হব। কি সিদ্ধা?
সাধন সিদ্ধা যখন হব তখন ভগবান দর্শন দিবেন, নাহলে তৎপূর্বে নয়। তাই শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান, ভজন, বাসনা যখন সমস্ত কিছু কেউ গোবিন্দের চরণে সমর্পিত করে দেবে, তখন সে ভগবানকে দর্শন করতে পারবে। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল কি জয়, বলো রাধা রানী কি জয়। তারপরে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন কি, নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করিয়া, নিজ সুখ লাগে কিছু নাই করিয়া, ভগতি বিনোদ বলি তব সুখতা, ভগতি বিনোদ বলি তব সুখতা। আর বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাত্র বন্ধু ভাই। আর বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাত্র বন্ধু ভাই। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं